प्रिय छात्र, ऑनलाइन क्लास के लिए आप सबका स्वागत है। आज मैं 9वीं कक्षा के दूसरा गद्य पाठ गुलाब सिंह पाठ का विश्लेषण करना चाहती हूँ। गुलाब सिंह एक कहानी है। गुलाब सिंह एक कहानी है और गुलाब सिंह पाठ का लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। हम पहल इस पाठ के लेखिका के बारे में समझेंगे। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। जन्मस्थल है उत्तर प्रदेश के प्रयाग और जन्म दिनांक है सन 1904। रचनाएं, इन्होंने कहानी भी लिखे हैं और कविता भी लिखे हैं। इन कहानी संग्रहों को 2 किताबों के यानी 2 पुस्तक के रूप में लिखे जाते हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी और कविताओं के संग्रह को कहते हैं त्रिधारा मुकुल। प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, उपाधि है सेक्सरिया पुरस्कार और इनके मरण दिनांक है सन 1948। अब हम इस पाठ का आशय या उद्देश्य के बारे में समझेंगे। इस कहानी द्वारा छात्र देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाईचारे, जिम्मेदारियों के बारे में समझते हैं। अब आएंगे शब्दार्थ। छाप का मतलब है असर, प्रभाव। दुलारा, लाडला, मुद्दिना। बुखार, ज्वर। तस्वीर, चित्र। जुलूस, जनयात्रा, ಯಾತ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಜುಲೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಬಾದಶಾह, राजा. हुकुम, आदेश, आज्ञे, ऑर्डर. रोली, तिलक लगाने की लाल बुकटी. बुकनी का मतलब है भरणी ಅಂತ. ಒಂದು तिलक लगाने के लिए ಆ ತಿಲಕ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭರಣಿ यानी चूर्ण, कुंकुम. आभा मंडल, कांति का घेरा. ಕಾಂತಿ ಕಾ ಘೇರಾ का मतलब ಆಭಾ ಮಂಡಲ್ का मतलब ಆರತಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ದಾಗ ನಾವು ಸುತ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಆಭಾ ಮಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಲಯ್ಯಾಲೇನ, ಕಿಸಿ ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಿ ಕಾಮನಾ ಕರ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಖೇನ, ಇದರ್ ಉದರ್ ಫೈಲ್ನ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲತ್ ಪತ್, ಭೀಗಾ ಹೂವು, ಒದ್ದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ ಹೂವು. ಥಾಮ್ का मतलब है ಪಕಡ್, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಶಾನ್, ಠಾಟ್ ಬಾಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಗೌರವ. ಸುಗಂಧ, ಸುವಾಸ್, ಖುಷ್ಬು. ಸುಗಂಧ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ. अब हम पाठ का वाचन करेंगे. वाचन के साथ साथ सारांश भी समझेंगे. दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಅಮರ ಜೀವಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕೇ ವಿನಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾರೀಕು ಅಥವಾ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವತ್ತಾಯಿತು, ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी. गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था. यानी गुलाब सिंह के परिवार का परिचय यहाँ हमें मिलता है. उसके घर में पिता थे, ತಂದೆ ಇದ್ರು. माँ थी, ತಾಯಿ. एक गुड़िया सी, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ. गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था. गुलाब सिंह इडೀ ಮನೆಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ ಆಗಿದ್ದ. इस चित्र में उसके परिवार के चित्रण देख सकते हैं. यानी उसके घर में पिता थे, माँ थी और गुड़िया सी बहन. इसका मतलब है ये तो बहुत ही छोटा और सुखी परिवार है. इस गद्य भाग में माँ का यानी माँ जिस तरह महत्व दिखाती है उसी तरह बहन भी बाई के लिए क्या करती है, उसका ममता किस तरह होती है, इस गद्य भाग में हम समझ सकते हैं. एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा. वह का मतलब यहाँ गुलाब सिंह बीमार पड़ा. माँ ने उनका खाना बिल्कुल बंद कर दिया. ಅವಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಡ, ಇದು ತಿನ್ನಬೇಡ, ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना
ಚೋಟಿ ಬಹನ್ ಸೆ ನಾ ಸಹಾಗಯ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಸತಾಯಿಸೋದನ್ನು ಕೇಳೋದನ್ನು ತಂಗಿ ಕೈಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को. चुपके से ಅಂದರೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡ್ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಬೆಲ್ಲ, ಚನಾ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಕಡಲೆ. ಆ ಕಡಲೆ ಬೀಜವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಡಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ತಿನ್ಸೇ ಬಿಟ್ಲು. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಯಾರಿಗೆ ತಿನ್ಸಿದ್ಲು? अपने भाई गुलाब सिंह को खिला दिया. उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया. ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. पर वह तो खिला ही चुकी थी. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಳು ತಿನ್ಸೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी. ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೋಪವನ್ನು ಸಹ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಷ್ಠುರವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ಲು. पर भाई ने गुड़ चने का बात किसी को ना बताई. उन्होंने जो चुपके से खिला दी थी उन्होंने भी नहीं बताया और भाई ने भी उसका विषय प्रस्ताव नहीं किया. ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. धीरे धीरे रोग उतर गया पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई. ಅದರ ಜ್ವರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಆದರೆ ಅವಳು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಅವಳು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಏನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಛಾಪ್ ಪಡ್ನಾ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೈ ವಹಿ ಉಸ್ಕಾ ಮನ್ में रह गया. इस चित्र में आप देख सकते हैं भाई बुखार से पड़ा है और उनके छोटी बहन चुरा के चना और गुड़ को खिला रही है. एक ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की ओर से, माँ की ओर से, पिता की उसके मन पर छपी थी. ಬರೀ ತಂಗಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ತಂದೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಹ ಕಬಿ ಉನ್ಸೆ ಲಡ್ತಾ ಜಗಡ್ತಾ ಬಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದೇಟು ಹಾಕ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಬೈಬೋದು, ತಂಗಿ ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆಸುತ್ತೆ. पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इस तस्वीरों को दो सके. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. इसका मतलब है ಐಸಿ ಹವಾ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು, ಎಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜುಲೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತು. ಮುರ್ಜಾಯೇ ಹುಯೆ, ಮುದುಡಿದ ಹೂ ಅರಳುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಯ ಹವಾ ಉಮಂಗೋಂಕೆ ಹವಾತಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಅಲೆಗಳು. ಬಡ ಭಾರಿ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಲ್ನಾಥ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡೋದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು. पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले. शहर में आतंक छा गया. पहले दिन बादशाह ने कहा जुलूस निकलता है, परंतु बाद में दूसरे दिन उन्होंने कहा यह जुलूस ना निकलता है. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಧೂಮ್ಧಾಮ್ಸೆ ಅಂದರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತಂಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇಸರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೋ ಹರಿದಿನಕ್ಕೋ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. इस गद्य भाग में जुलूस ना निकलने के बारे में भाई बहन का संवाद. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾಯಿ कहता है बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा. भाई ने बहन से कहा,
ಬಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೋಪದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ? ಕ್ಯೋನ ಬಡ ಆಯಾ ಭಾಷಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ರಾಜ. ಕ್ಯೋನ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ? ಕ್ಯೋನ ನಿಕ್ಲೆ ಹಮಾರ ಜೆಂಡ, ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಹನ್ ಬೋಲಿ, ಅವಳು ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು, ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಕೌನೇ ಬಾದ್ಶಾ, ಯಾರಣ್ಣ ಈ ರಾಜ? ಭಯ್ಯಾನೇ ಕಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗ ಕೊಯ್, ಯಾವನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಹನ್ ಫಿರ್ ಪೂಚ, ಮತ್ತೆ ಬಹನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ತಂಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಕ್ಯೋನ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಕ್ಯೋನ ನಿಕ್ಲೆ ಜೆಂಡ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಜೆಂಡ ಅಂದರೆ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಾಯಿ ಕಟು ಸ್ವರ್ಮೆ ಬೋಲ, ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಮಾರ ದೇಶ್ ಬಾದಶಾಹ ಕಾ ಗುಲಾಮ್ ಜೋ ಹೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಲಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಅವ್ರ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರಾಜ ಯಾರ ಗುಲಾಮ? ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ದೂಸರೋಂಕೆ ಗುಲಾಮ್ ಹೇ. ಉತ್ತರ್ಥ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಬಹನ್ ತಪ್ತೋ ಜರೂರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ. ಹಮ್ ಜರೂರ್ ಪಹರಾಯಂಗೆ ಅಪರಾಧ ಜೆಂಡ, ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸೋಣ. ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ಕೌನ್ ರೋಕ್ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ಹಮೆ. ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂವಾದ, ನೋಡೋಣ ಯಾರು ತಡೀತಾರೆ ಅಂತ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಜೆಂಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಹೋನೆ ಲಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಬಾವುಟನ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹನ್ನೆ ಅಪ್ನಿ ಪುರಾನಿ ಓಡ್ನಿ ಫಾಡ್ಕರ್ ಜೆಂಡಾ ಬನಾಲಿಯಾ, ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಒಂದು ವೇಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಓಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಓಣಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ದಾವಣಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವೇಲನ್ನು ಹರಿದು ಜೆಂಡ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಾಡ್ನ ಹಾಕ ಮತ್ಲಬ್ ಹರಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಲ್ ಅವ್ರ ಹರಾ ರಂಗ್ ಬಿ ಛಡ್ಗಯ, ಲಾಲ್ ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಕೆಂಪು, ಹರಾ ರಂಗ್ ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಹಸಿರು, ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಾವುಟದ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಬಾಯಿನೇ ಉಸೆ ಅಪನೆ ಖೇಲ್ನೆಕೆ ದಂಡೆ ಸೆ ಬಾಂಧ್ಲಿಯ, ತಾನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೋಲ್, ಆ ಕೋಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಜೆಂಡ ತಯಾರ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾವುಟ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಉನ್ಹೋನೆ ಇಸ್ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ये बच्चे झंडे को तैयार करके जुलूस निकलने का निर्धार कर ही चुकी है, कड़ेगो ಅದನ್ನು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. यहाँ हम देख सकते हैं बच्चों में रहने वाली देशभक्ति कितने हैं और धैर्य कितने हैं, ये हम इसके बारे में हम समझते हैं. आप देख सकते हैं झंडे के रूप को. बच्चे इसका पाठ का सारांश समझ लिए होंगे. इस पाठ के कुछ प्रमुख अंश यहाँ दिए हैं. आप सब लोग इस पाठ के प्रमुख अंश को यानी लेखिका का परिचय, आशय, शब्दार्थ और पाठ के प्रमुख अंश को नीट नोटबुक में यानी क्लास वर्क में लिख लेना चाहिए छात्र. एक बार देखिए पाठ के प्रमुख अंश को. गुलाब सिंह परिवार का परिचय, पहले हम क्या मिलते हैं? गुलाब सिंह का परिवार का परिचय, जैसे माँ, पिता और गुड़िया सी बहन. और दूसरे गद्य भाग में बहन की ममत्व का परिचय, जैसे बीमार पड़े भाई को बहन ने चुपके से गुड़ और चना खिला देती है. भाई के संतोष के लिए माता पिता के गुस्से को भी सहने को तैयार है. जुलूस ना निकलने के बारे में भाई बहन का वार्तालाप का मतलब है संवाद, इब्रू ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. अंत में बहन अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना दिया, ಕಡೆಗೂ ಅವಳು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಒಂದು ದಾವಣಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಆ ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. मुझे आशा है ये सब आप नीट नोट में लिख लेंगे. धन्यवाद छात्र.